Hello student, today we will solve some problem means numerical. So first numerical is somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. म्हणजे बायसिकलच्या व्हीलला एक अँट स्टक झाली आहे त्याचा डायमीटर आहे 1 मीटर. That means radius is 0.5 meter. Half of diameter means radius. It is a given value. Now, while the bicycle is a central stand, the wheel is set into rotation. Will rotate होते and it attains the frequency of 2 revolution per second. So, it is the frequency is 2 revolution per second. So 2 revolution per second in 10 seconds. So time is 10 seconds. Frequency 2 revolution per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate number 1 number of revolutions completed by the ant in this 10 seconds. म्हणजे total revolution किती होतील त्या व्हीलचे. So its symbol is capital and number of revolutions. Second, time taken by it for first complete revolution. म्हणजे पहिल्या revolution लागणारा वेळ. So therefore time for first revolution. Time taken by it for first complete revolution and the last complete revolution. म्हणजे लक्षात घ्या जेवढे आपल्याला नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन आन्सर माहित नाही किती रिव्हॉल्युशन होणार आहेत त्यातलं पहिल्या रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ आणि शेवटच्या रिव्हॉल्युशनला लागणारा वेळ. सो टाइम फॉर लास्ट रिव्हॉल्युशन. ठीक आहे. कधीही न्यूमेरिकल व्यवस्थित वाचायचा, 2 वेळेस वाचायचा. काय गिवन व्हॅल्यूज आहे ते कम्प्लीट करायचं, काय फाइंड आउट करायचं आहे ते लिहायचं. गिवन व्हॅल्यूचं युनिट्स एकदा ओव्हरलुक करायचं. सगळे युनिट्स SI युनिटमध्ये पाहिजे किंवा CGSमध्ये पाहिजे. ओके. तर आता पहा सिम्पल आहे. कायनेटिकल इक्वेशन यूज करायचं आपल्याला, दुसरं काही नाही. सो नाव ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. दिस इज अ कायनेटिकल इक्वेशन इन रोटेशनल मोशन. ओमेगा मीन्स speed, omega 0 means initial speed. So in that case initial speed is 0. So omega 0 is a 0 and omega means twice pi n. ओमेगा जागेवर काय व्हॅल्यू पुटअप करावं लागेल twice pi n, कारण की त्यांनी ओमेगा दिलेलं नाही आहे, n दिलेला आहे, म्हणून आपण ओमेगाच्या जागेवर twice pi n पुटअप करायचं. So now substitute this value in that equation. Twice pi n equal to 0 plus alpha t means 10. So therefore small n means 2, frequency means 2, so twice pi into 2 equal to 10 alpha. So alpha is equal to 2 into 2 4 pi upon 10. So therefore alpha equal to 2 2s are 4, 2 5s are 10 means twice pi upon 5. This is a acceleration, angular acceleration. ही व्हॅल्यू आपल्याला पुढे लागणार आहे म्हणून आपण अल्फा फाइंड आउट केला. नाव थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 t plus 1/2 alpha t square. This is also kinetical equation. So now theta means twice pi n. Theta means angular displacement. It is a twice pi into number of revolutions. So substitute this value in that equation. And omega 0 is also 0. Initial angular velocity is 0. So therefore twice pi n equal to 1/2 alpha. Alpha means twice pi upon 5. So twice pi upon 5 and t square means 10. So 10 into 10. मी या ठिकाणी 10 into 10 लिहितो म्हणजे काही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कट होतील. सो pi get cancel, 2 get cancel, 5 2s are 10. So finally twice
n equal to 10 into 2 20, and therefore n equal to 10 revolution. It is the number of revolution is 10. म्हणजे पहिली व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. Number of revolution completed by the ant in this 10 seconds. So total revolution is 10. Okay. So now second point आता. Time taken by it for first revolution. मतलब total revolution किती आहे? 10. आपल्याला विचारलं काय आहे? पहिल्या रिव्हॉल्युशनला लागणारा वेळ अँड द लास्ट कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन, शेवटच्या रिव्हॉल्युशनला लागणारा वेळ म्हणजे कोणत्या? 10th नंबरचा. तर लक्षात घ्या, पहा स्टेप बाय स्टेप जाऊ पुढे आपण आता पहा. सो थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा T1 square. Time for first revolution, so it is suffix T1. Now theta means twice pi n, and n means 1. Number of revolution is 1. लक्षात घ्या. Time for first revolution, so capital N means 1. So substitute this value in that equation. So theta means twice pi, n means 1, so therefore only twice pi equal to omega 0 is a 0, so 1/2 alpha means twice pi by 5, so twice pi by 5 into T1 square. So now 2 get cancelled, pi get cancelled, so T1 square equal to this 5 multiply by this 2, so 10, and T1 equal to under root 10 second. This is the time for first revolution. Okay. So now next, time for last revolution. तर लक्षात घ्या, लास्ट रिव्हॉल्युशन म्हणजे टोटल रिव्हॉल्युशन आहे 10. तर 10 नंबरचं रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ काढायचा आपल्याला. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? 9 रिव्हॉल्युशनला लागणारा वेळ काढावा लागेल आधी, कारण की आपल्याला टोटल रिव्हॉल्युशनला लागणारा वेळ आहे आपल्याकडे 10 सेकंड. जे काही 10 रिव्हॉल्युशन होतील त्याला वेळ किती लागतोय? 10. मग आपण काय करू? 9 रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ काढू, त्यातून 10 मधून जे काही आन्सर येईल ते 9 रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ ते सबट्रॅक्ट करून म्हणजे आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल. तर लक्षात घ्या, पहा फॉर्म्युला सेम. थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा T9 स्क्वेअर. समजण्यासाठी टी स्क्वेअर मीन्स 9. Number of revolution total 9. Okay. So in that case, theta means twice pi n, but n equal to 9. Number of revolution is 9, and omega 0 is a 0. Omega 0 is a 0. So now, so twice pi into 9 equal to 1/2 alpha. Alpha means twice pi by 5 into T square, T9 square. So now 2 get cancelled, pi get cancelled. So 9 into 2 and into 5. So 90. 90 equal to T square, T9 square. And finally T9 equal to अंडर रूट 90. लक्षात येते का? पहा फॉर्म्युला तोच आहे. थीटाची व्हॅल्यू ट्वाइस पाय घेतली, बट एन मीन्स 9 बिकॉज रिव्हॉल्युशन इज 9. इथे रिव्हॉल्युशन्स किती आहे? 1 पहिल्या रिव्हॉल्युशनसाठी. इथे टोटल 9 रिव्हॉल्युशनसाठी, म्हणून एन इज कॅपिटल 9. सॉरी, एन मीन्स कॅपिटल एन मीन्स 9. ओमेगा 0 इज 0. व्हॅल्यू पुटअप केल्या, कॅल्क्युलेशन केलं, त्याचा लागणारा वेळ मिळाला अंडर रूट 90. अंडर रूट 90 आपण आता ती व्हॅल्यू लॉगबुकमध्ये पाहायची. तर त्याचं मी आन्सर सांगतो. अंडर रूट 90 9.486. 9.486 युनिट असेल त्याला सेकंद. ओके. तर हे झाले 9 रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ. तर आता आपल्याला हवं आहे लास्ट रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ. सो नाव therefore time for last revolution
इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम फॉर 9 रिव्हॉल्युशन. टाइम फॉर लास्ट रिव्हॉल्युशन म्हणजे टोटल टाइम इज 10 आणि टाइम फॉर 9 रिव्हॉल्युशन म्हणजे दिस 9.486. दोघांचं सबट्रॅक्शन केलं म्हणजे तुम्हाला लास्ट रिव्हॉल्युशन लागणारा वेळ मिळेल. सो देअरफॉर इक्वल टू 10 मायनस 9.486. सो 10 मायनस 9.486. फायनल आन्सर सांगतो 0.5148. 0.5148 सेकंद. This is a time for last revolution. तर या पद्धतीने हा न्यूमेरिकल आहे. म्हणजे एक न्यूमेरिकल त्यात अनेक आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आपण अँग्युलर ॲक्सिलरेशन फाइंड आउट केलं, त्यानंतर नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स फाइंड आउट केले, त्यानंतर फर्स्ट रिव्हॉल्युशन लागणारा टाइम फाइंड आउट केला, त्यानंतर 9 रिव्हॉल्युशन लागणारा टाइम फाइंड आउट केला, त्यानंतर दोघांचे सबट्रॅक्शन केली म्हणजे आपल्याला लास्ट रिव्हॉल्युशनला लागणारा टाइम मिळाला. ओके, तर या पद्धतीने तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व केले पाहिजे. व्यवस्थित वाचायचे, काय दिलेले ते पहा, गिवन व्हॅल्यूज कंप्लीट करा आणि फॉर्म्युले घेऊन त्यात कॅल्क्युलेशनही जमले पाहिजे, कॅल्क्युलेशन करता आले पाहिजे. लॉगबुक यूज करायचा, स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करायचं आहे, साइन अँगल कॉस अँगल फाइंड आउट करायचं आहे, तर लॉगबुक यूज करायचा. ओके, तर या ठिकाणी आपण आता थांबू. थँक्यू.